سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق غیر معمولی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں انتہا پسند جماعت کے خلاف بڑے فیصلے کیے گئے۔ پنجاب حکومت وفاق سے اس جماعت پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کرے گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نفرت، اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ انتہا پسند جماعت کی قیادت کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے 4 شیڈول میں شامل کیا جائے گا، جبکہ انتہا پسند جماعت کی تمام جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کے حوالے کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ جماعت کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے غیر قانونی افغان باشندوں کا ریئل ٹائم ڈیٹا تیار کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق غیر معمولی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں انتہا پسند جماعت کے خلاف بڑے فیصلے کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں انتہا پسند جماعت کے خلاف بڑے فیصلے کیے گئے۔ پنجاب حکومت وفاق سے اس جماعت پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کرے گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نفرت، اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ انتہا پسند جماعت کی قیادت کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے 4 شیڈول میں شامل بھی کیا جائے گا، جبکہ انتہا پسند جماعت کی تمام جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کے حوالے کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ جماعت کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس جاری ہے، جس میں ملک کی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں موجودہ علاقائی تناؤ، سرحدی خطرات اور افغان طالبان و فتنہ الخوارج کی جانب سے حالیہ اشتعال انگیزیوں کے تناظر میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ وفاقی وزراء اور متعلقہ اداروں کے سربراہان اجلاس میں شریک ہیں، جہاں نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کی جانب سے ملک کی مجموعی داخلی و خارجی صورتحال پر جامع بریفنگ دی جا رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی سرحدی پٹی پر بڑھتی کشیدگی پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا، جبکہ اجلاس میں پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم اپنے دورہ مصر کے بارے میں بھی کابینہ ارکان کو آگاہ کریں گے، جہاں انہوں نے شرم الشیخ میں ہم سربراہی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے غزہ اور فلسطینی عوام کے حق میں مضبوط موقف پیش کیا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم عالمی سطح پر پاکستان کے کردار، سفارتی تعلقات اور امن عمل میں ملک کی مؤثر کردار پر روشنی ڈالیں گے۔ اجلاس میں کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے متعدد فیصلوں کی توثیق متوقع ہے، جن میں مختلف وزارتوں کی سفارشات اور مجوزہ بل پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے واضح کیا ہے کہ موجودہ حالات میں قومی سلامتی، معاشی اور سیاسی استحکام حکومت کے لیے ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس جاری ہے، جس میں ملک کی سیاسی، معاشی، سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی غور کیا جا رہا ہے۔ انتہائی اہمیت کا حامل اجلاس ہے، جس میں موجودہ علاقائی تناؤ، سرحدی خطرات، افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی جانب سے حالیہ اشتعال انگیزیوں کے تناظر میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج کے فیصلے کتنے دور رس ثابت ہوتے ہیں اور کیا فیصلے ہیں۔ خاص طور سے افغانستان کی جانب سے آئے دن کی دراندازی کے بعد اس اجلاس کی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج شاید فیصلہ ہو جائے کہ ہمیں افغانستان سے کس طرح کے تعلقات رکھنے ہیں، جبکہ وفاقی وزراء اور متعلقہ اداروں کے سربراہان اجلاس میں شریک ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کی جانب سے ملک کی مجموعی داخلی و خارجی صورتحال پر جامع بریفنگ دی جا رہی ہے۔ اجلاس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی سرحدی پٹی پر بڑھتی کشیدگی پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم اپنے دورہ مصر کے بارے میں بھی کابینہ ارکان کو آگاہ کریں گے۔ افغان طالبان کی درخواست پر پاکستان کی جانب سے 48 گھنٹوں کے لیے کی گئے سیز فائر ختم ہونے میں 30 گھنٹے رہ گئے۔ سیز فائر کا آغاز گزشتہ روز شام 6 بجے ہو گیا تھا اور اب تک سیز فائر ہوئے 18 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق افغان طالبان رجیم کی جانب سے جنگ بندی کی درخواست کی گئی تھی۔ افغان طالبان کی درخواست پر بدھ کے شام 6 بجے سے اگلے 48 گھنٹوں کے لیے عارضی سیز فائر کا فیصلہ کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق سیز فائر کے دوران دونوں اطراف تعمیری بات چیت کے ذریعے اس پیچیدہ مگر قابل حل مسئلے کا مثبت حل تلاش کرنے کی مخلصانہ کوشش کی جائے گی۔
افغان طالبان بھارت کی پراکسی بنے ہوئے ہیں، سیز فائر کے خلاف ورزی ہوئی جواب دینا پڑے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نجی ٹی وی سے گفتگو، ان کا کہنا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیز فائر زیادہ دیر چل پائے گی۔ افغانستان جنگ بندی کے خلاف ورزی کرتا رہا تو ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ افغانستان جو ٹینک دکھا رہا ہے ویسا ٹینک تو ہمارے پاس موجود ہی نہیں، نہ جانے وہ کس کباڑی سے ٹینک لے کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے نجی ٹی وی سے گفتگو کی، جس میں کہا کہ میں نہیں سمجھتا یہ سیز فائر زیادہ دیر چل پائے گا۔ افغان طالبان بھارت کی پراکسی بنے ہیں، سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی تو جواب دینا پڑے گا۔ افغانستان جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتا رہا تو ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ افغانستان جو ٹینک دکھا رہا ہے ویسا ٹینک تو ہمارے پاس ہی نہیں، نہ جانے وہ کس کباڑی سے ٹینک لے کر جھوٹ بول رہا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ افغان طالبان کی نیت یہ ہے کہ یہاں امن ہو، اگر انہوں نے جنگ کو بڑھایا تو ہم اپنی پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ امریکی صدر کے حوالے سے بولے، ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگیں بند کرائی ہیں اور وہ امن کے دائی ہیں، اگر یہاں بھی جنگ بند کرانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ ایف بی آر نے کراچی پورٹ سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ٹرانسپورٹیشن روکنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ڈائریکٹریٹ آف ٹرانزٹ ٹریڈ ہیڈ کوارٹر کسٹمز ہاؤس کراچی میں ڈی جی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈائریکٹر افغان ٹرانزٹ کوئٹہ اور پشاور نے زوم پر شرکت کی۔ اجلاس کے بعد جاری کسٹمز جنرل آرڈر میں کہا گیا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ٹرانسپورٹیشن غیر معینہ مدت تک کے لیے معطل کی جا رہی ہے، کیونکہ کوئٹہ اور پشاور کسٹم اسٹیشنز پر مزید کنٹینرز کھڑے کرنے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے تمام ٹرمینلز افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی وہ کنٹینرز جو کہ گاڑیوں پر لوڈ ہو چکے ہیں انہیں آف لوڈ کیا جائے۔ ساتھ ہی افغان ٹرانزٹ کے تمام گیٹ پاسز منسوخ اور اس کی ٹرانسپورٹ روک دی جائے۔ یہ حکم نئی صورتحال تک نافذ رہے گا۔ کسٹمز کے اس آرڈر کے بعد کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم کے تمام ٹرمینلز نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی کلیئرنس روک دی ہے۔ کسٹم ذرائع کے مطابق ایس اے پی ٹی پر ٹی پی کنٹینرز کی طویل قطاریں لگی ہوئی ہیں، سینکڑوں کنٹینرز گاڑیوں پر لوڈ کھڑے ہیں اور سینکڑوں کوئٹہ اور پشاور کے راستوں میں کھڑے ہیں۔ ڈرائیور بارڈر کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ابا خیل میں بروقت کارروائی، تشکیل میں آنے والے 37 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ پاک فوج کی سخت جوابی کارروائی نے افغان طالبان کو فتنہ الخوارج پر انحصار کرنے پر مجبور کر دیا۔ پاک فوج نے قندھار میں افغان طالبان بٹالین ہیڈ کوارٹر نمبر 4، 8 اور بارڈر بریگیڈ نمبر 5 کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کابل میں فتنہ الخوارج کے مرکز اور لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا۔ رائے کے مطابق افغان طالبان کی فتنہ الخوارج کی مدد سے ایک بڑی تشکیل محمد بھیجنے کی کوشش پاک فوج نے ناکام بنا دی۔ پاک فوج کی بروقت کارروائی سے تشکیل میں شامل خارجی جہنم واصل کر دیے گئے۔ تشکیل بھیجنے کا مقصد محمد کے سرحدی علاقے ترکمان زئی سے دراندازی کے ذریعے دہشت گردی پھیلانا تھا۔ یہ دراندازی پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائیوں کی ہزیمت کا بدلہ لینے کی ناکام کوشش تھی۔ آپریشن کے دوران مزید خارجیوں کے جہنم واصل ہونے کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب آبا خیل شمالی وزیرستان میں پاک فوج کی کامیاب کارروائی میں 7 خوارج ہلاک ہو گئے۔ پاک فوج نے 14 اکتوبر کو آبا خیل شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی کی۔ کامیاب کارروائی کے دوران ایک دہشت گرد گروہ کو نشانہ بناتے ہوئے 7 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کے ہاتھوں ہلاک کیے گئے خوارج کا ہدف علاقے میں دہشت گردی کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ پاک فوج اور سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے صوبہ قندھار اور کابل میں اسٹرائکس کے ذریعے افغان طالبان اور خارجین کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ پاک فوج نے قندھار میں افغان طالبان بٹالین ہیڈ کوارٹر نمبر 4، 8 بٹالین اور بارڈر بریگیڈ نمبر 5 کے اہداف کو نشانہ بنایا۔ یہ تمام اہداف باریک بینی سے منتخب کیے گئے جو شہری آبادی سے الگ تھلگ تھے اور کامیابی سے تباہ کیے گئے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق کابل میں فتنہ الخوارج کے مرکز اور لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ افغان طالبان کی پاکستان پر بلا اشتعال جارحیت کے خلاف عوام کا پاک فوج کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی۔ کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف پاکستانی عوام اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ افغان طالبان کو مؤثر جواب دینے پر پاکستان کے عوام نے پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ شہری کہتے ہیں کہ پاک فوج کے بھرپور جواب نے افغان طالبان کے منہ بند کر دیا۔ ہم نے افغانیوں کی خدمت کی مگر
انہوں نے مودی کی گود میں بیٹھ کر ہم پر حملہ کیا. ملک کی دفاع میں ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. مزید کیا کہتے ہیں آپ بھی دیکھیے. جس طرح کے افغانستان نے جو حملہ کیا ہے پاکستان پہ، اس کا تو ہم لوگ شدید مذمت کرتے ہیں کہ ہمارے پاک فوج کا جو جوان ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں ملک کے لیے، اور اتنے عرصے سے ہم افغانستان کے عوام کے لیے خدمت کر رہے ہیں. افغانستان کا عوام کو ادھر سہولتیں دیے ہر سسٹم کا. افغانستان کے حکمران جو ہے نا پاکستان کے اوپر جو ہے نا حملہ کر رہے ہیں، اس کا ہم لوگ شدید مذمت کرتے ہیں. آج صبح بھی دیکھا گیا، کل بھی دیکھا گیا، بلکہ پچھلے ایک ہفتے سے دیکھا جا رہا ہے نوشکی کے علاقے میں، چمن کے علاقے میں ان لوگوں نے جتنی بھی گولہ باری کی ہے ان میں شہریوں کو نشانہ بنایا ہوا، بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا ہوا. مہاجرین کو جو پاکستان نے پناہ دی ہے، ابھی ان کو تو کم از کم وہاں افغان حکومت کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ہمارے پڑوسی ملک ہے اور انہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، اس کے اوپر تو ان کو کسی صورت میں بمباری کرنی نہیں چاہیے یا جنگ ہونی نہیں چاہیے. جس طرح افغانستان ہمارے سرحدوں کا خلاف ورزی کر رہے، جس طرح ہمارے علاقوں پر جو بمباری کر رہے، جو یہاں ہمارے مسلمان بھائی پاکستانی بالخصوص پاکستانی جو شہید ہو رہے ہیں، اس کے ہم پرزور مذمت کرنا چاہتے ہیں. چمن کی جو ہے وہ عام آبادیاں جو ہے وہ ٹارگٹ ہو چکی ہے. یہاں سے بھرپور انداز میں جو ہے وہ پاک فوج کی جانب سے حکمت عملی کے تحت صرف ان کے جو پوسٹس ہیں، ان کے ٹینکس ہیں، ان پہ بمباری جو ہے وہ جاری ہے. وہاں سے ہمیں رپورٹیں جو ہے یہ کہ ہم دونوں حکومتوں سے اپیل بھی کرتے کہ شہری آبادیوں کا جو ہے ان سے گزارا کر کے جو ہے اطراف کی طرف یہ زور دکھائے. پاکستان کا ہر شہری جو ہے اس پہ اس کو تشویش ہے کہ ہمارے جو مہمان تھے، ہم نے جو اپنے مذہبی بھائیوں اس کو اپنی امت کا حصہ سمجھتے ہوئے 40-45 سال ان کی ہم نے خدمت کی ہے. پاکستانی سرزمین ہے جو پاکستان کی خود مختاری ہے اس کی وائلیشن کرتے ہیں، اس کی ہم بہت زیادہ مذمت کرتے ہیں، کیونکہ افغانستان کو ہمیشہ پاکستان نے بائی مانا ہے اور پاکستان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے پورے دنیا میں کہ انہوں نے 4 ڈیکیڈ سے زیادہ 5 ملین افغانیوں کو جو ہے نا یہاں پہ ہوسٹ کیا تھا، یہاں پہ ان کو اپنے کاروبار میں شراکت داری کی ہے. مگر انفارچونیٹلی ابھی یہ جو عملہ ہے یہ ایک ایسے وقت میں ہو گیا جہاں پہ افغان وزیر خارجہ جو ہے نا وہ ہندوستان کے دورے پہ ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ہندوستان کے پروگزیز ہے اور افغانستان کو انہوں نے جو ہے نا لے کے آیا ہے اور وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر. سب سے پہلے تو میں ان کی مذمت کرتا ہوں اس اقدام کی، اس لیے میں اس کے اقدام کی مذمت کرتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستانی عوام نے 40 سال تک ان کو برداشت کیا اور اپنے سرزمین دی، ان کو کاروبار دی، ان کو تمام معاملات زندگی سارے ان کے حوالے تھے. تو یہ اس سے پہلے بھی انہوں نے دراندازی کی، پاکستان نے بھرپور جواب دیا اس کو. ابھی دوبارہ جو ہے نا ابھی سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے اشتعال انگیزی کی ہے ہمارے سرحدوں کے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر، ہمارے لوگوں کے اوپر فائرنگ کی ہے بلا اشتعال. ان کے بچے بھی زخمی ہوئے ہیں. پاکستان کی فوج نے اس کی توپوں کا اور ان کے منہ وہ بھی پاکستان نے بند کر دیے ہیں، اور 40 سالوں نے پاکستان میں افغانستان کی ہم نے خدمت کی ہے، لیکن اس کا جو انہوں نے صلہ یہ دیا ہے اور پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے. وہ کل بھی ہمارے خلاف تھے، آج بھی ہمارے خلاف ہیں. ہماری آرمی جو بھی کر رہی ہے ٹھیک ہے، اللہ ان کو طاقت دے، ہمت دے. انڈیا کا بھی بیڑا گرک کر رہے ہیں، ہم فوج کے ساتھ ہیں. اپنے ملک کا پاک فوج دفاع کر رہی ہے، ہم انشاءاللہ ہر طرح کے اپنے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. چاہے افغانستان ہو، جو بھی اسلامی ملک ہے، جو پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے. اس لیے ہم پاکستان آرمی کو سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان آرمی کو اپریشیٹ کرتے ہیں. میلی آنکھ ہماری طرف دیکھے گا انشاءاللہ اس کی آنکھ نکال کر رکھ دیں گے. یہ سارا کیتا دھرتا جو ہے وہ انڈیا کا ہے، انڈیا کا اس کے 100% ہاتھ ہے اس میں، وہ تو وہ جارحیت کرتے ہیں. یہ یہاں رہے ہیں، یہ اپنا روزگار کاروبار کرتے رہے ہیں، ہم نے ان کی میزبانی کی ہے. اب یہ جا کے وہاں پہ اگر ہمارے خلاف پاکستان کے خلاف افغان طالبان کی جارحیت، پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہوئے چمن کے کاکڑ قبیلے کے عمائدین ملک دشمنوں کے خلاف سینہ سپر ہو گئے. عمائدین کا کہنا ہے کہ کوئی ہمارے ملک کی جانب میلی آنکھ سے نہ دیکھے، ہم ہر کسی کو جواب دینا جانتے ہیں، ہم پاک فوج اور FCC کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. مزید کیا کہتے ہیں آپ بھی دیکھیے. یارانو دا کم د بارډر په حواله د افغانستان او د پاکستان ترمنځ جنګ رامنځته شوی دی، نو په دې موږ په پاکستان کلکه خوا بدېږي. موږ د پاکستان د پوځ سره د FCC سره شانه په شانه ولاړ یو. موږ زموږ ملک ته دې څوک په کم نظر نه ګوري. موږ د هر چا جواب لرو. موږ دا ناست یو، موږ ته د سرکار اجازه راکړي، وروره موږ ته د خپل ځای هلته راکړي. موږ هر وخت ابو تاماده یو. ملک سرور کاکړ د طرفه ورور ملک سرور کاکړ خو نشته، هغه دا اوس دا چې اسلام آباد کې دی. وروره موږ دا د دې پر ځای ناست یو، موږ سره ډېر غټ ګروپ دی. موږ سرکار ته دا پیغام دی، سرکار موږ ته خپل ځای راکړي، وروره موږ ځان ورسوو، هر وخت ځان ورسوو.
نو په پاکستان خوا بدیږي ورور پاکستان خلاف چر څوک ورور مرسته دی ورور د دروازې سره بارډر سره شاوخوا ورور از دې سي مشترکي ورور هغه ځای د مشترکي ورور پاکستان پر سر ورور قرباني ته تیار یو ورور قرباني ته تیار یو په ځای راکي ورور ورور سی ورور ودا جنگ ته ماده یې ګرځه پاکستان خوا نه کبده بالکل هغه بیا په مورم خوا نه بده دا زموږ وطن دی موږ قرباني ورکو هر ترتیب ته موږ ته ولاړ موږ د خالی پر دروازه ځای راکي موږ بالکل पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। ट्रंप ने फिर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। मजीद कहते हैं, भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि आपने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। बोले, पाकिस्तानी वजीर आज़म का इशारा उस मुमकिना एटमी जंग की जानिब था जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान छिड़ने के करीब थी। We've settled now 8 wars. India and Pakistan were going at it really hard. 7 planes were shot down. It was going to happen. Bad things were happening. Prime Minister of Pakistan came and saw me, and he was emotional about it. And in front of a group of people, he said, this man saved 3 million, 5 million, maybe an untold number of lives. I love stopping wars. And sort of interesting, I'll be the only president. I don't think any president stopped one war. I stopped 8 wars in 8 months. और बिलाखिर भारी टैरिफ के बाद मोदी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। अमेरिका को रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी करा दी। सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से बातचीत में कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने उन्हें रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी कराई है। बोले, वो भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर खुश नहीं थे, मगर अब ये मामला तय हो गया है। भारत फौरी तौर पर रूस से तेल की खरीदारी नहीं रोक सकता, लेकिन जल्द ही रोक देगा। I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil, and he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. अहम खबर है, भारतीय निजात साबिक अमरीकी कौमी सलामती मुशीर एशले जे टेलिस को जासूसी के इल्ज़ाम में FBI ने गिरफ्तार कर लिया। टेलिस पर इल्ज़ाम है कि इसने अमरीकी दिफाई रास चीनी हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश की। तलाशी के दौरान इसके घर से 1000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल दिफाई दस्तावेज़ात बरामद हुई, जिनमें अमरीकी फ़िज़ाइया की हिकमत अमली, अस्करी मंसूबे और तैयारों की तकनीकी तफसीलात भी शामिल थीं। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि वो चीनी हुकाम से खुफिया मुलाकातें करता रहा। मुलाकातों के दौरान कभी लिफाफे तो कभी कीमती तोहफ़े के बैग्स वसूल किए जाते थे। ताहम अमरीकी तफ्तीशकारों के मुताबिक अभी ये वाज़ेह नहीं किया कि खुफिया मालूमात मुंतकिल की गई या नहीं। सिफारती माहिरीन का कहना है कि ये गिरफ्तारी न सिर्फ वाशिंगटन बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ा सिफारती धचका है। टेलिस भारत अमरीका ताल्लुकात के बड़े हामियों में शुमार होता था। जुर्म साबित होने पर टेलिस को 10 साल कैद और भारी जुर्माने की सजा हो सकती है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों में मुलविस है। भारत को जवाबदेह न ठहराना अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर सवालिया निशान है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब उस्मान जावेद का जनरल असम्बली के इजलास से खिताब, कहा, मकबूजा कश्मीर में 7 दिहाइयों से अवाम हक़ खुदरातियत से महरूम है। कश्मीरी क़यादत क़ैद, अवाम पर तशद्दुद, ख़वातीन की बेहुरमती और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की रिपोर्ट्स भारतीय मज़ालिम की तस्दीक करती हैं। भारतीय मुजालिम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर बहुत बबांग धुन ऐलान कर दिया है। और आपको ख़बर दे रहे हैं कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हक़ूक़ की संगीन पामालियों में मुलव्वस है। भारत को जवाबदेह न ठहराना अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर सवालिया निशान है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब उस्मान जावेद का जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में कहना था कि मकबूजा कश्मीर में 7 दहाइयों से अवाम हक़ खुद इरादियत से महरूम है। कश्मीरी क़यादत क़ैद, अवाम पर तशद्दुद, ख़वातीन की बेहुरमती, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है।
बुलेटिन में शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। गुजरात में पाकिस्तान और काजाकिस्तान की अफवाज के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क। ISPR के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी के मश्क में दोनों मुल्कों की स्पेशल फोर्सेस के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की नशस्त के लिए हारून अल रशीद और तौफीक आसिफ आमने सामने। पाकिस्तान और काजाकिस्तान की अफवाज के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क 2-5 स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चिरात में जारी। ISPR के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी के मश्क में पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और काजिक फौज के स्पेशल फोर्सेस के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। मश्क की इफ्तिताही तकरीब 14 अक्टूबर को चिरात में हुई। मश्क 13 अक्टूबर को शुरू हुई और 24 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इन्हीं मश्कों के हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सरदार अब्दुल हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार अब्दुल हमीद, बताइएगा पाकिस्तान और काजाकिस्तान की अफवाज के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क 2-5 स्पेशल ऑपरेशंस जारी है। सरदार अब्दुल हमीद, आप हमें सुन सकते हैं? सरदार अब्दुल हमीद से हमारा रास्ता और अभी मुनक़ता हो गया है। उनसे रब्ता होते ही अपने नाज़रीन को मज़ीद तफ़सीलात देंगे। पाकिस्तान और काजाकिस्तान की अफवाज के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क 2-5 स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चिरात में जारी है। ISPR के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी के मश्क में पाक फ़ौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और काज़क फ़ौज के स्पेशल फोर्सेस के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। सरदार अब्दुल हमीद, बताइएगा ये मश्क जारी है, इस मश्क में क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान और काजाकिस्तान की अफवाज के दरमियान? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी अहम मश्क है दोनों फोर्सेस के दरमियान और इस मश्क का पाकिस्तान और काजाकिस्तान की अफवाज के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क जो है 5 स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चिराट में जो है वो जारी है। और इंसदादी दहशतगर्दी की मश्क में पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और इसी तरह पाक फौज के और काजिक जो फौज है उसके स्पेशल सर्विसेज के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। मश्क के इब्तिदा जो है वो 14 अक्टूबर को चिराट में मुनक्किद हुआ है और इसके बाद ये 24 अक्टूबर तक वो जारी रहेगा। और मश्क का मकसद तरबियत के जरिए पेशा वराना जो इस वक्त निखार है दोनों फौजों के दरमियान लाना और दोस्त ममालिक के दरमियान तारीखी अस्करी तल्लुकात जो है उनको मजबूत करना बुनियादी मकसद है। और इसी तरह शरीक दस्ते एक दूसरे के तजर्बात और महारतों से भी इस्तेफादा हासिल करेंगे। जी ठीक है सरदार हमीद, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने मुलाकात की। मुलाकात में पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात, बॉर्डर मैनेजमेंट, कोस्ट गार्ड्स और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मजीद बताएंगे, ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने हालिया दहशतगर्द हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने इस्लामाबाद में तरक्याती मनसूबों और कज़ाफ़ी स्टेडियम की बहाली को सराहा। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अज़म का इजहार भी किया और नील हॉकिंस की खिदमात को सराहते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। अफसोसनाक हादसे के हवाले से जानी जो पेश आया मलाकंड में सवात एक्सप्रेस वे पर, जहां खाना बदोशों से भरा ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में 15 अफराद जहां बहकाट जख्मी हो गए। जख्मी में बेशतर तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। DSP मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी और ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। पुलिस, रेस्क्यू एहलकारों और अवाम ने लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर बटखेला अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बेशतर जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। DSP ने बताया है कि ट्रक में सवार अफराद का ताल्लुक सवात के इलाके बहरीन से था। हादसे का शिकार होने वाले अफराद सर्दी शुरू होने से पहले सवात से फैसलाबाद की तरफ नकल मकानी कर रहे थे।
और अब जानिए सियालकोट में CCD टीमों की रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़िमान से मुकाबले। 2 मुख्तलिफ मुकाबलों में 3 मुल्ज़िमान अपने साथियों की गोलियां लगने से हलाक हो गए। सदर सर्कल में पुलिस इश्तिहारी मुल्ज़िमान की तलाश में थी कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्ज़िमान से आमना सामना हो गया। मुल्ज़िमान सरकारी गाड़ी पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फायरिंग रुकने पर 2 मुल्ज़िमान वकास और शबीर शदीद जख्मी हालत में मिले हैं, जो रेस्क्यू के पहुंचने से कबल ही दम तोड़ गए। दूसरा वाक़या परसरूज सर्कल में पेश आया, जहां 2 मुल्ज़िमान ने CCD टीम पर फायरिंग कर दी। इस दौरान मुल्ज़िम जब्बार अपने ही साथियों की गोली लगने से मारा गया। पुलिस ने दोनों वाक़यात के मुकदमात दर्ज करके फरार होने वाले मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुल अज़ीज़ अल जदआन से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं में तिजारती ताल्लुकात और निजी सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। IFC और मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के किरदार पर भी तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने सऊदी हम मनसब को कौमी एयरलाइन और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया। उन्होंने पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि पाक सऊदिया ताल्लुकात सिर्फ रिवायती दोस्ती तक महदूद नहीं, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं, जिन्हें मज़ीद वुसअत दी जाएगी। महंगाई की पिसी अवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। वज़ारत ख़ज़ाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में भी 1 रुपये 39 पैसे कमी के बाद फ़ी लीटर डीजल की नई कीमत 275 रुपये 42 पैसे मुकर्रर की गई। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 3 रुपये 26 पैसे कमी की गई, जिसके बाद मिट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत 181 रुपये 71 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। कारोबारी हवाले से बताएंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। कारोबार के दौरान बाजार हसस के 100 इंडेक्स में 719 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद 100 इंडेक्स 1,66,406 पॉइंट्स पर पहुंच गया। आज अब तक के कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स ने 1,66,864 पॉइंट की बुलंदी को भी छू लिया है। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,65,686 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। लाहौर में मुनाफाखोर माफिया का राज बरकरार है। अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही। सरकारी रेट फिक्स होने के बावजूद अमल दरामद ना होने के बराबर है। टमाटर की सरकारी कीमत 117 रुपये, जबकि दुकानों पर 320 रुपये में फरोख्त हो रहा है। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ 1 लाइबा इलियास शहरियों के साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी लाइबा इलियास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुनाफाखोर माफिया आज भी लूट मार से बाज नहीं आ रहे और सरकारी रेट फिक्स होने के बावजूद इन पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। ख़ास तौर पर टमाटर की बात करें तो इसका सरकारी रेट 170 है, जबकि इसको दुकानों पर 320, जबकि कुछ दुकानों पर 500 तक भी फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम प्याज और आलू की बात करें तो इनकी कीमत भी 80 रुपये या 75 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि इसको 100 रुपये और 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ खातून मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये बढ़ती महंगाई और इन सरकारी रेट पर अमल दरामद भी नहीं किया जा रहा, तो आप इस सबको किस तरह देखती हैं? क्या देखें, हमें खुद अंदाज़ा नहीं कि 170 आप लोग बोल रहे हो कि ये सरकारी रेट है, हमें तो कभी मिले ही नहीं 170 में। और जो महंगाई का हाल है ये तो हमारी तो बर्दाश्त से ज़ाहिर बात है बाहर है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रेट्स लगाए हुए इन्होंने हर चीज़ के। 500 टमाटर मिल रहे हैं, मैक्सिमम 300 दे रहे हैं वो। हम तो मतलब अफोर्डेबल चीज़ नहीं ना कोई भी हमें तो समझ आ रही इन सब चीज़ों में, ना वेजिटेबल में ना फ्रूट्स में, सब में इन्होंने अपने रेट्स लगाए हुए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो बढ़ती कीमतें हैं और सरकारी रेट पर अमल दरामद नहीं हो रहा, दिन ब दिन कीमतों में इजाफा देखने में आया, तो किस तरह करता है मुतासिर आपकी ज़िंदगी को? जी अगर सही पूछे ना, मैं तीसरी दफ़ा आ चुका हूँ। टमाटरों का रेट पूछा है, कोई 500 रुपये दे रहा है, कोई 450 रुपये दे रहा है। हर चीज़ ये नहीं टमाटर, हर चीज़ ये अपने रेट लगा के बैठे हुए हैं। माड़ा बंदा तो बेकार ले ही नहीं सकता सब्ज़ी।
तो गरीब बंदा क्या खाए फिर। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से रेट फिक्स होने के बावजूद, प्राइस कंट्रोल में जिस रेट की तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद सरकारी रेट पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। आपका बहुत शुक्रिया। और कराची वाले जाएं तो जाएं कहाँ। कराची वाटर कॉरपोरेशन की नाक़िस सब्सिडीयाँ अमली और गफलत के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बदतरीन बहरान पैदा हो गया है। जामे कराची में 48 इंच कुतर की मेन और राइजिंग लाइन की मरम्मती काम 4 दिन बाद भी मुकम्मल ना हो सका, जिसके बायस शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से कराची यूनिवर्सिटी में लीक होने वाली 48 इंच कुतर की मेन और राइजिंग लाइन की मरम्मत का काम 48 घंटों में मुकम्मल होने का दावा किया गया था, ताहम मरम्मती काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। वाटर कॉरपोरेशन की लापरवाही के बायस गुलिस्तान जौहर, गुलशन उमैर, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद, PIB कॉलोनी और मलिर समेत मुतअद्दिद इलाके 4 दिन से पानी से महरूम है। पानी की बंदिश से शहरियों को शदीद कोफ्त का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानिए कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सफ़ेद हाथी शहरियों के लिए अज़ियत बन चुका है। कराची की सड़कों का बुरा हाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17 साल से सूबे के वसाइल पर बरा जमान है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, लोग बिजली के भारी बिल अदा करने के बावजूद भी लोड शेडिंग से मुतासर हैं। कराची के टैक्स देने वाले आवाम को इतना तो हक़ है कि उन्हें सहूलियात मिलें। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात 2025 के लिए मुल्क भर की बार एसोसिएशन में पोलिंग का अमल जारी है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की नशस्त के लिए हारून अल रशीद और तौफीक आसिफ में मुकाबला है। सेक्रेटरी के लिए मियाँ इरफान अकरम और मलिक जाहिद असलम ऐवान मद्दे मुकाबिल हैं। नायब सदर पंजाब की सीट पर मोहम्मद हबीब कुरैशी, चौधरी अरशद हुसैन और खालिद मसूद सिंधो के दरमियान मुकाबला है। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात के लिए मुल्क भर 13 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इंतखाबात में 4379 वोटर्स वोट कास्ट कर रहे हैं। सुबह 8:30 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए लाहौर में भी पोलिंग का अमल जारी है। प्रोफेशनल ग्रुप और इंडिपेंडेंट ग्रुप के दरमियान कांटे का मुकाबला है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आज होने वाले इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में GPO के आगे सड़क बंद करके उम्मीदवारों के पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस सालाना इंतखाबात के लिए रवायती हरीफ, इंडिपेंडेंट ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों में मुकाबला हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकला की सबसे ज्यादा तादाद 1460 वकला का ताल्लुक लाहौर से है। वकला की तादाद ज्यादा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन का सबसे ज्यादा सरगर्मियों का मरकज लाहौर है। सुप्रीम कोर्ट बार की सदारत के लिए इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद और प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ के दरमियान 1-1 मुकाबला हो रहा है। दोनों सदारती उम्मीदवारों का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। नायब सदर पंजाब के लिए मोहम्मद हबीब कुरैशी, चौधरी अरशद हुसैन और खालिद मसूद सिंधु भी कांटे का मुकाबला होगा। सेक्रेटरी के लिए मियाँ इरफान अकरम और मलिक जाहिद असलम अवान के दरमियान मुकाबला होगा। मुल्क भर से 4379 वकला वोट डालने के अहल करार दिए गए हैं। लाहौर से 1460, रावलपिंडी से 805, खैबर पख्तूनख्वा से 593 वोटर शामिल हैं। सिंध के 741, बलूचिस्तान के 322, मुल्तान से 315 और बहावलपुर के 145 वकला वोटों के अहल हैं। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन के लिए पोलिंग 16 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुस्ताद नदीम, न्यूज़ 1 लाहौर। यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान के खलाई मैदान में इनकलाबी पेशरफ्त। पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट 19 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा।
पाकिस्तान जदीद सेटेलाइट खला में भेजने की तैयारी मुकम्मल। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट 19 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट मादनी वसाइल की तलाश और ज़राअत की तरक्की में नई राहें तलाश करेगा। हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट माहौलियाती तहकीक और पानी के ज़खायर के बेहतर इस्तेमाल में भी मावन साबित होगा। पाकिस्तान का पहला सेटेलाइट जमीन के नीचे छुपे खजानों की तलाश में भी मदद फराहम करेगा। जदीद सलाहियतों का हामिल सेटेलाइट पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की तामीर में मुस्बित पेशरफ्त है। ये टेक्नोलॉजी पॉलिसी साजों और मुहक्किकीन को बरवक्त और शवाहिद पर मबनी फैसले करने में मदद देगा। पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम टेक्नोलॉजी में खुद मुख्तारी की तरफ एक बड़ा कदम है। SIFC की मामले से पाकिस्तान की दवासाज सनत आलमी सतह पर मुस्तहकम हो गई। सरमायाकारी और बेरोजगारी में नुमाया इजाफा होने लगा है। पाकिस्तान की दवासाज सनत में तरक्की का नया बाब। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC की मावनत से खुल गया। SIFC की मजबूत कोशिशों से न सिर्फ मुकामी दवासाज सनत की इस्तेदाद में इजाफा हुआ बल्कि आलमी कंपनियों की तवज्जो भी पाकिस्तान की जानिब मबसूल हुई है। एलोन पाकिस्तान लिमिटेड जैसी आलमी शोहरत याफ्ता दवासाज कंपनियों की सरमायाकारी से मुल्क की सेहत के शोबे में बेहतरी के साथ साथ मईशत को भी फरूग हासिल हो रहा है। बरतानवी मुशावरती इदारे ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की दवासाज सनत मईशत में 27 अरब रुपए की बराह रास्त शराकत कर रही है, जबकि अब तक 6,600 से जायद नए रोजगार के मौके भी पैदा किए जा चुके हैं। SIFC न सिर्फ अंदरूनी सरमायाकारी को फरोग दे रहा है बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के इक्तिसादी ताल्लुकात को भी मुस्तहकम कर रहा है। गजा अमन मुआहदे के तहत हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी हैं। हमास ने लाशों को रेड क्रॉस के हवाले किया जिन्होंने लाशें इसराइली फौज के सुपुर्द की। हमास ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने वो लाशें इसराइल के हवाले कर दी हैं जिन तक रसाई मुमकिन थी। दीगर लाशों के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें और खुसूसी आलात की ज़रूरत है। भरपूर कोशिशें कर रहे हैं कि दीगर लाशों को भी तलाश किया जा सके। हमास इससे कबल भी 8 यरगमालियों की लाशों को इसराइल के हवाले कर चुकी है। अब मजीद 2 लाशें हवाले किए जाने के बाद यरगमालियों की लाशों की तादाद 10 हो गई है। मोदी सरकार के आमराना हथकंडों के खिलाफ लद्दाख में अवामी एहतजाज, रियासती दर्जा देने और आईनी हकूक़ का मुतालबा जोर पकड़ गया। लद्दाख में एक बार फिर सियासी हलचल शिद्दत इख्तियार कर गई। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जरीदे दी वायरल के मुताबिक एपेक्स बॉडी लहिया और कारगिल डेमोक्रेटिक लाइसेंस ने लद्दाख को रियासती दर्जा देने और आईनी हुकूक की फराहमी का मुतालबा दोहराया है। मुकामी क़यादत का कहना है कि वजारत दाखिला और इंतजामिया को ये गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए कि लद्दाख में हालात मामूल पर हैं। उनका कहना है कि जब तक इंसाफ और मुकम्मल आईनी हुकूक नहीं दिए जाते लद्दाख के अवाम खामोश नहीं बैठेंगे। एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से 4 शहरी जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए। गिरफ्तार अफराद में माहौलियाती कारकुन सोनम वंगचिक भी शामिल है जिनकी रिहाई मुजाहिरीन का अहम मुतालबा है। मुकामी रहनुमाओं का कहना है कि मोदी हुकूमत धमकियों, गिरफ्तारियों और जबर के हथकंडों से अवामी आवाज को नहीं दबा सकती। लद्दाख के लिए आइंदा दिनों में एक और भरपूर मार्च का ऐलान कर दिया गया है। शहीद मिलत कायद मिलत पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की आज 74वीं बरसी मनाई जा रही है। लियाकत अली खान ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दुरुस्त रास्त बनकर क़याम पाकिस्तान के लिए शब रोज़ काम किया। तफसीलात देखिए इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म नवाबज़दा लियाकत अली खान 1 अक्टूबर 1895 को करनाल में पैदा हुए। उन्होंने 1918 में BA का इम्तिहान पास किया और 1922 में इंग्लिस्तान से कानून की डिग्री हासिल की। वतन वापसी के बाद उन्होंने सियासत में फाल हिस्सा लेना शुरू किया। 1926 में वो यूपी की असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1933 में वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हुए और 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। कायद आज़म इन्हें अपना दस्ते राज कहा करते थे। 1946 में
जब मुश्तरका हिंदुस्तान की एक अबूरी काबीना कायम की गई तो लियाकत अली खान इसमें वजीर खजाना के ओहदे पर फाइज हुए। इस वजारत के एहतमाम में उन्होंने एक शानदार बजट पेश किया जिसे गरीब का बजट के नाम से याद किया जाता है। लियाकत अली खान की पहली शादी इनकी कजन जहां आरा से हुई। इनके बेटे का नाम वलायत अली खान था, ताहम गुल रेहाना इनकी दूसरी बीवी थी। लियाकत अली खान को फोटोग्राफी का शौक था, उन्होंने बाकायदा मौसीकी सीखी थी। 1947 में नवाबजादा लियाकत अली खान ने अपना बंगला पाकिस्तान को अतिया कर दिया था। इसे आज भी पाकिस्तान हाउस कहा जाता है और वहाँ भारत में तैनात पाकिस्तान के सफीर रहते हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद वो इस नई ममलिकत के पहले वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। 1951 में जब भारत ने पाकिस्तान की सरहदों पर अपनी फौजें जमा कर दी थी तो वज़ीर आज़म ने अपना तारीखी मुक्का लहराया और मुंबई की स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त मंदी आ गई। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में अली अकबर नामी शख्स ने जलसे के दौरान इन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया। ताहम कातिल को भी मौका पर ही गोली मार दी गई।